اس کو بنیادی حقوق نہیں ہوتے کیونکہ وہ غلام ہوتے ہیں. ان کے فیصلے باہر سے اسکرپٹ ملتی ہے کہ آپ نے روس سے تیل نہیں لینا کیونکہ سستا تیل مل رہا ہے ہندوستان کو روس سے، لیکن غلاموں کو اجازت نہیں پاکستانیوں کو کہ سستا تیل روس سے لے کے مہنگائی کم کریں کیونکہ غلام ہیں. جو حکمران ہیں وہ فیصلہ کرنے سے پہلے امریکہ سے NOC لیتے ہیں کہ سر ہم یہ کر سکتے ہیں، تیل لے سکتے ہیں یا نہیں. تو میں گجرانوالا آپ کے پاس آج سارا دن آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں کیسے آزاد کیا ہے. جب اللہ کہتا ہے، جب اللہ کے سامنے اب دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے. یہ دعویٰ ہے آزادی کا. اور جب پھر ہم کسی سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، میری نظر میں یہ شرک ہے. جب ایک کسی پاکستانی شہری کو تشدد ہوتا ہے اس پہ، جو اعظم سواتی شہباز گل پہ ہوا، جو ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا اور قتل کیا، شہید کیا اس کو کیونکہ وہ حق اور سچ پہ کھڑا تھا. یہ غلاموں قوموں میں ہوتا ہے، آزاد قوموں میں یہ نہیں ہوتا. آزاد قوموں کے حقوق ہوتے ہیں، شہریوں کا عدالتیں ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور دوسری چیز گجرانوالا، میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنے ملک کو ٹوٹتے دیکھا تھا. ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا تھا. میں ایسٹ پاکستان انڈر-19 کا میچ کھیلنے گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کتنا غصہ ہے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو. کیوں غصہ تھا؟ کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی جماعت، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، وہ ایسٹ پاکستان سے تھی. وہ الیکشن جیت گئے تھے، لیکن ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کا حق تھا، جو مینڈیٹ تھا، وہ نہیں دیا جا رہا تھا. کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ کیونکہ یہاں ایک سیاستدان، اس نے سازش کی اپنی کرسی کے لیے. اس نے ایسٹ پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی ان کو حق نہیں دیا کہ جو ان کا حق تھا کہ جب الیکشن جیتے تو ان کو قیادت کرنی چاہیے تھی. وہ اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، ہمارا ملک آدھا ہو گیا. آج پھر یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، یہ دونوں ڈاکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرے. اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کرے. یہ سازش ہے، یہ ملک کے خلاف سازش ہے. اور سن لو، ہم عمران خان کی جینا مرنا پاکستان میں. عمران خان نے سن لو غور سے، میرے پر کوئی 30 FIR کاٹ چکے ہیں.
दहशत गर्दी का केस मेरे ऊपर कर चुके हैं। मेरे ऊपर वो एक इनका शरीफ खानदान का घर का पालतू नौकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अलहदा मेरे पे केस कर रहा है। उसको तो खैर मैंने अदालत के अंदर लेके जाना है और 10 अरब का हर्जाना करूंगा इस बदनीयत आदमी के खिलाफ। ये सब मिलके, ये सारे मिलके एक इनका मकसद है कि किसी तरह ये चोर ऊपर मुसल्लत हो जाएं और पाकिस्तानी फौज को टाकरा करवाएं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और वाहिद जमात जो एक फेडरल पार्टी है, जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, इनकी तो खानदानी जमातें सुकड़ के छोटी छोटी जमातें रह गई हैं। ये तो थोड़ी, मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। और जरदारी तुम और तुम्हारा देसी विलायती बेटा जो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलता है, बारिश आता है तो पानी आता है, 14 साल में उर्दू नहीं सीख सका। मैं सिंध आ रहा हूं, मुझे जरा इधर से फारिग होने दो। जरदारी तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं, तैयारी कर लो। सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है, सबसे ज्यादा जुल्म सिंध के लोगों के ऊपर है। तो इंशाअल्लाह हम वो जमात है और मैं वो सियासतदान हूं जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं कि हर वक्त जब उसके ऊपर कोई केस होता है पहले मुशर्रफ के घुटने गोडे पकड़ के एनआरओ लेके बाहर भाग गया, फिर एनआरओ लेके वापस आया, फिर यहां डाके मारे, फिर जब वक्त आया एहतसाब का, फिर इसने अपने रिजल्ट जो इसके मेडिकल रिजल्ट थे उनमें भी धांधली की और उसके बाद बीमार करके फिर बाहर भाग गया। और आप इंतजार कर रहे हैं कि जनाब बड़े ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट से इसको एनआरओ मिलेगा और ये वापस आ जाएगा, जिस तरह मनी लॉन्ड्रर इसहाक डार वापस आ गया। नवाज शरीफ, तुम सब, मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडयाला जेल लेके जाएंगे। और मेरी कौम सुन लो, ये वक्त है अपने आप को हकीकी तौर पे आजाद करना और आजाद हम करेंगे इंसाफ के जरिए। हम इस मुल्क में कानून की बारादस्ती के लिए जंग लड़ते रहेंगे, इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे ताकि कानून के सामने सब एक बराबर हो। ये नहीं कि बड़ा डाकू मुल्क लूट जाए, पैसा बाहर ले जाए और उसको एनआरओ मिल जाए और बेचारा छोटे लोग, गरीब लोग, महंगाई, बेरोजगारी में, मजबूरी में वो चोरी करे तो जेलों में गल सड़ रहे हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों ये निजाम नहीं चल सकता, इसको बदल के लिए हमने इसको बदलना है। जब कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे और आजादी, सुन लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम करके। अदल और इंसाफ
انسانوں کو آزاد کرتا ہے، نہیں تو انسان چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں، اوپر پرواز نہیں ہوتی انسانوں کی جو غلام ہو، جدھر انصاف نہ ہو۔ اللہ نے بار بار قرآن میں حکم کیا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ اعظم سواتی 75 سال کے سینیٹر کو تشدد کرو، جیل میں اس کے گھر میں جا کے اس کی پوتی اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارو، اس کے کپڑے اتارو، اس کو ذلیل کرو،